సో ప్రీవియస్గా మనం డిస్కస్ చేసిన టాపిక్ ఏంటంటే క్యారెక్టరిస్టిక్ ఫంక్షన్. సో I think all of you know, in case of characteristic function, we are considering e power j omega x. We are considering e power j omega x. Now here we are considering the value is e power v. E power v. In this situation, it is to be represented with pi x of omega. But here we are representing this is, it is to be represented with capital Mx of v. Capital Mx of v. So this is the only variation. So such one moment generating function. The moment generating function MGF of a random variable is also used to generate nth moment about the origin. So it is used to generate the nth moment about the origin. So origin దగ్గర మనం nth moment generate చేయాలి అంటే we are using moment generating function. So the definition: consider a random variable x with a probability density function fx of x. Then the moment generating function x is defined as the expected value of the function e power vx. ఎంతకుముందు ఏం చెప్పామంటే e power j omega x చెప్పామమ్మా. ఇక్కడ ఏం చెబుతున్నామంటే e power vx. So therefore it is to be denoted by capital Mx of v. It is denoted by capital Mx of v. Now by using this relation, so I think all of you know, Mx of v is equal to expectation of e power vx. ఎంతకుముందు e power j omega x రాసేవాళ్ళం, ఇప్పుడు వచ్చేసరికి e power vx రాస్తాం. So therefore for a continuous random variable, Mx of v is equal to e of e power vx is equal to integral ఎక్స్పెక్టేషన్ లోపల మనకి ఏ ఫంక్షన్ అయితే ఉందో అది మొత్తం ఇక్కడ రాసేది. సో దట్ ఈస్ e power vx into fx of x dx. Similarly, for a discrete variable, mx of v is equal to sigma I e power vxi. ఇంటిగ్రేషన్ ప్లేస్ లో సిగ్మా వస్తుంది, e power vx into ప్రాబబిలిటీ డెన్సిటీ ఫంక్షన్ ప్లేస్ లో మనకి ప్రాబబిలిటీ వస్తుంది, దట్ ఈస్ p of x. So this is the formula for discrete variable sum. So simple thing, the only variation is in case of characteristic function, the function is e power j omega x, but here the function is e power vx. So simply substitute mx of v is equal to e of e power vx, which is equal to integral e power vx into fx of x dx. In case of discrete form, this is sigma e power vx into p of x. So this is the relation. Now here limitation. The main disadvantage of moment generating function is that it may not exist for all random variables and all values of x. ఇది ఓన్లీ కొన్ని వాల్యూస్ కి మాత్రం ఎగ్జిస్ట్ అవుతుందమ్మా. ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్ ఫర్ ఆల్ random variables and all values of x. But the characteristic function exists for all values of x and omega. సో మన క్యారెక్టరిస్టిక్ ఫంక్షన్ అనేది ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది కానీ x కానీ ఒమేగా వాల్యూస్ దగ్గర కానీ. బట్ మనకి పర్టికులర్ ఈ ఫంక్షన్ మొమెంట్ జనరేటింగ్ ఫంక్షన్ అనేది నాట్ ఎగ్జిస్ట్ ఫర్ ఆల్ వాల్యూస్ ఆఫ్ x and v. సో దట్ ఈస్ ద డ్రాబ్యాక్. సరే, ఇప్పుడు దీంట్లో థియరం ఇందాక గుర్తుందా మనకి, ద nth moment ఈజ్ ఈక్వల్ టు, అక్కడ మనం చెప్పిన ఫార్ములా ద nth moment ఈజ్ ఈక్వల్ టు mn ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ j పవర్ n ఇంటూ d పవర్ n పై x ఆఫ్ ఒమేగా బై d ఒమేగా పవర్ n అట్ ఒమేగా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. ఇది మనం ఇందాక చెప్పిన క్యారెక్టరిస్టిక్ ఫంక్షన్ లో థియరం. ఇక్కడ వచ్చేసరికి ఓన్లీ వేరియేషన్ ఏంటంటే j అనే టర్మ్ ఉండదు. ఎందుకంటే నిన్న మనం తీసుకున్న దానిలో ఈ పవర్ j ఒమేగా x అని ఉందాం, మరి j అనే టర్మ్ ఉంది కాబట్టి కంపల్సరీ మనకి మైనస్ j పవర్ n అనే నోటేషన్ వస్తుంది. బట్ ఇప్పుడు ప్రజెంట్ మనం తీసుకున్న దాంట్లో j అనే టర్మ్ లేదు, మనకు ఓన్లీ vx అని మాత్రమే ఉంది. ఓన్లీ వీ హ్యావ్ ద టర్మ్ vx. అందుకని ఇక్కడ ఏమొస్తుందంటే మనకి d పవర్ n యాజ్ యూజువల్, d పవర్ n యాజ్ యూజువల్, పై x ఆఫ్ ఒమేగా ఇక్కడ mx ఆఫ్ v బై అక్కడ d ఒమేగా పవర్ n ఇక్కడ dv పవర్ n. అక్కడ వచ్చేసరికి ఒమేగా ఈజ్ ఈక్వల్ 0, ఇక్కడ వచ్చేసరికి v ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. సో ఆల్మోస్ట్ కంప్లీట్లీ సేమ్ అమ్మా. ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ ఒమేగా ఇట్ ఈస్ టు బి రీప్లేస్డ్ విత్ ద వేరియబుల్ v. సో అక్కడ j ఉండిద్ది, ఇక్కడ j ఉండదు కాబట్టి ఫైనల్ mn ఈజ్ ఈక్వల్ టు d పవర్ n mx ఆఫ్ v బై dv పవర్ n అట్ v ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. సేమ్ యాజ్ యూజువల్లీ సేమ్ సొల్యూషన్, సిమిలర్ సొల్యూషనే, పెద్ద వేరియేషన్ కూడా మనకి ఏముండదు. అక్కడికి ఇక్కడ ఓకే, మా సొల్యూషన్ లో కూడా చేంజ్ వస్తుంది ఏంటంటే ఓన్లీ j అనే టర్మ్ ఉండదు, ఒకటే చేంజ్ చెప్తే రిమైనింగ్ మొత్తం సేమ్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్
we consider mx of v is equal to expectation of e power vx. So I think all of you know this one. Mx of v is equal to expectation of e power vx. Now e power vx ను మనం బైనామియల్ ఫామ్ లో ఎక్స్పాండ్ చేస్తాము అంటే 1 ప్లస్ x అంటే vx ప్లస్ x స్క్వేర్ బై 2 ఫ్యాక్టోరియల్ vx హోల్ స్క్వేర్ బై 2 ఫ్యాక్టోరియల్ ప్లస్ x క్యూబ్ బై 3 ఫ్యాక్టోరియల్ ప్లస్ అండ్ సో ఆన్. సో ఈ విధంగా మనకి ఈక్వేషన్ వచ్చిందమ్మ. సో దిస్ ఈజ్ ఈక్వేషన్ 1 అనుకోండి. ఇప్పుడు దీనికి మనం ఏం చేయాలి అంటే వీఆర్ అప్లయింగ్ ఎక్స్పెక్టేషన్ వాల్యూ. వీఆర్ అప్లయింగ్ ఎక్స్పెక్టేషన్ అంటే ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. అప్పుడు ఏమవుతుంది మనకి mx ఆఫ్ v ఈజ్ ఈక్వల్ టు e ఆఫ్ e పవర్ vx ఈజ్ ఈక్వల్ టు e ఆఫ్ దిస్ ఎంటైర్ వాల్యూ. సో నౌ ఎక్స్పెక్టేషన్ సపరేట్ చేసామంటే ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ 1 v కాన్స్టెంట్ అమ్మ బయటకు వస్తుంది ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ x v స్క్వేర్ బై కాన్స్టెంట్ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ x స్క్వేర్ v క్యూబ్ బై 3 ఫ్యాక్టోరియల్ కాన్స్టెంట్ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ x క్యూబ్. సో ఆల్ ఆఫ్ యూ నో already so many times we are discussing this one. So the expectation of 1 is equal to 1. తర్వాత m naught is equal to 1. The zeroth moment m naught is equal to 1 already అక్కడ derive చేసాం కావాల్సి చూడండి ఒకసారి. The expectation of 1 that is m1 is equal to e of x. m2 is equal to e of x square. m3 is equal to e of x cube. By using this notation we replace all the expectation values with the m values. That is m naught e of 1 ante m naught, v into e of x ante m1, v square by 2 into m2, v cube by 3 factorial into m3 and so on. So now we consider this is equation number 2. So this is the value of mx of mx of v which is equal to m naught plus vm1 plus v square by 2 into m2 plus v cube by 3 factorial into m3 plus and so on. This is equation number 2. ఇక్కడ మనం సబ్స్టిట్యూట్ చేయాల్సింది ఇంత ముందు దాంట్లో మనం ఒమేగా ఈక్వల్ టు 0 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం. ఇక్కడ నొటేషన్ v లో ఉంది కాబట్టి నౌ వి సబ్స్టిట్యూట్ ద వాల్యూ ఆఫ్ v ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. టు ఫైండ్ ద మొమెంట్ సబ్స్టిట్యూట్ v ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 ఇన్ ఈక్వేషన్ 2 అనే ఈక్వేషన్ లో v దగ్గర 0 సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. అప్పుడు mx ఆఫ్ 0 ఈజ్ ఈక్వల్ టు m నాట్ ప్లస్ 0 ఇంటూ m1 0, 0 స్క్వేర్ బై 2 ఇంటూ m2 0, 0 క్యూబ్ బై 3 ఫ్యాక్టోరియల్ ఇంటూ m3 0. సో అలా 0. Finally m naught is equal to mx of 0 is equal to 1. So this is the zeroth moment generating function. Now అదే చెబుతున్నా ఇక్కడ మనం zeroth order moment m naught is equal to 1 or capital mx of 0 also equal to 1. So this is the value. సరే అయిపోయింది. ఇప్పుడు మనకు కావాల్సింది ఏంటంటే డిఫరెన్షియేషన్ కావాలి. యాక్చువల్ మన ఫార్ములా ఇదే కదా, d పవర్ n బై dv పవర్ n అని చెబుతున్నాం. ఆఫ్ ఇక్కడ వచ్చేసరికి mx ఆఫ్ v. ఇది మన ఫార్ములా అట్ v ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. అంటే ఇప్పుడు మనకు d పవర్ n బై dv పవర్ n కావాలి అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వి డెరివేటివ్ విత్ d బై dv అండ్ దెన్ వన్స్ అగైన్ వి డెరివేటివ్ విత్ d బై dv దట్ ఈస్ b స్క్వేర్ బై dv స్క్వేర్ అండ్ అగైన్ డెరివేటివ్ చేసామంటే d క్యూబ్ బై dv క్యూబ్ అండ్ సో ఆన్. వీటన్నిటిలో వచ్చిన ఈక్వేషన్స్ అన్నిటిని తీసుకొని మనం ఫైనల్గా సబ్స్టిట్యూట్ చేసాము అంటే వి గెట్ ద కరస్పాండింగ్ ఆన్సర్ అన్న. సరే వదిలేయండి. ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ ఈక్వేషన్ 2 ఉంది చూసారా, ఈక్వేషన్ 2ని విత్ రెస్పెక్ట్ టు v తో డెరివేటివ్ చేయండి. డిఫరెన్షియేట్ mx ఆఫ్ v, దాన్ని మనం ఈక్వేషన్ 2 అనుకున్నాం. విత్ రెస్పెక్ట్ టు v తో డిఫరెన్షియేట్ చేస్తున్నాం. సో దేర్ఫోర్ d బై dv ఆఫ్ mx ఆఫ్ v ఈజ్ ఈక్వల్ టు d బై dv ఆఫ్ m నాట్ ప్లస్ vm1 ప్లస్ v స్క్వేర్ బై 2 m2 ప్లస్ v క్యూబ్ బై 3 క్యూబ్ 3 ఫ్యాక్టోరియల్ m3 ప్లస్ అండ్ సో ఆన్. సో దిస్ డెరివేటివ్ ఫంక్షన్. అయితే ద డెరివేటివ్ ఆఫ్ దిస్ ఫంక్షన్ అంటే ఇక్కడ యాక్చువల్ డైరెక్ట్ డెరివేటివ్ రాస్తాం, అందువల్ల మీకు కనపట్టలేదు. d బై dv ఆఫ్ m నాట్ ప్లస్ vm1 ప్లస్ v స్క్వేర్ బై 2 ఇంటూ m2 ప్లస్ v క్యూబ్ బై 3 ఫ్యాక్టోరియల్ ఇంటూ m3 ప్లస్ అండ్ సో ఆన్. ఒకసారి డెరివేటివ్ చూస్తుంది. డెరివేటివ్ ఆఫ్ కాన్స్టెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. సో నెక్స్ట్ m1 కాన్స్టెంట్ బయటకు వచ్చిందమ్మా, డెరివేటివ్ ఆఫ్ v ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. m2 బై 2 కాన్స్టెంట్ అమ్మా, డెరివేటివ్ ఆఫ్ v స్క్వేర్ అంటే 2v, డెరివేటివ్ ఆఫ్ v క్యూబ్ అంటే 3v స్క్వేర్. సో ఆ వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం. ఫైనల్లీ వి గెట్ దిస్ ఈక్వేషన్. ఈ ఈక్వేషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు మనం ఏం చేయబోతున్నాం అంటే ఈ ఈక్వేషన్ లో వన్స్ అగైన్ మళ్ళీ మనం v ఉన్న దగ్గర 0 సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. సో m1 vm స్క్వేర్ ప్లస్ v స్క్వేర్ బై 2 m3 ప్లస్ అండ్ సో ఆన్. సో నౌ వి సబ్స్టిట్యూట్ v ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. దీనిలో v దగ్గర 0 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే dmx ఆఫ్ v బై dv ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇక్కడ మనకి m1 ఉంది కాబట్టి డైరెక్ట్ వి రైట్ m1. ఇక్కడ v దగ్గర 0 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తామో 0 ఇంటూ m2 అంటే 0, 0 బై 2 ఇంటూ m3 అంటే 0 ప్లస్ అండ్ సో ఆన్. సో ఫైనల్ మనకు వచ్చే ఆన్సర్ ఏంటంటే ఓన్లీ m1 వాల్యూ మాత్రమే వస్తుంది. సో ద m1 వాల్యూ ఈస్ dmx ఆఫ్ v బై dv. ఎప్పుడు ఇది v0 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం అంటే v ఈక్వల్ టు 0.
ఇప్పుడు ఒకసారి ఇక్కడ అందరికి ఈక్వేషన్ కనబడుతుంది చూడండి. ఈ ఈక్వేషన్ డిఎంఎక్స్ ఆఫ్ వి బై డివి ఈక్వల్ టు m1 ప్లస్ vm2 ప్లస్ వి కనబడుతుంది కదా. మళ్ళీ దీన్ని డెరివేటివ్ చేయండి రెండు పక్కల. ఇది ఆల్రెడీ డి బై డివి ఉంది, మళ్ళీ ఇంకో డెరివేటివ్ చేసామంటే డి స్క్వేర్ బై డివి స్క్వేర్ అవుతుంది. సో నౌ దాన్ని డెరివేటివ్ చేస్తే డి బై డివి ఆఫ్ డిఎంఎక్స్ ఆఫ్ వి బై డివి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫస్ట్ వన్ ద డెరివేటివ్ ఆఫ్ కాన్స్టెంట్ అమ్మ. ఇక్కడ చూడండి m1 ఉంది, ద డెరివేటివ్ ఆఫ్ కాన్స్టెంట్ ఈజ్ 0. ద డెరివేటివ్ ఆఫ్ ద కాన్స్టెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. The derivative of m1 is equal to 0. The derivative of v is equal to 1. The derivative of v square is equal to 2. So final simplify చేస్తామంటే మనకి d square mx of v by dv square is equal to m2 plus vm3 వచ్చిందమ్మా. ఇప్పుడు ఇందులో కూడా మనం ఏం చేస్తామంటే we substitute m is equal to v is equal to 0. At v is equal to 0, m2 is equal to d square mx of v by dv square అని వచ్చింది. ఒకసారి జాగ్రత్తగా మూడు ఈక్వేషన్స్ వచ్చాయి, జాగ్రత్తగా చేయండి. ఫస్ట్ వన్ చూడండి, ఎంఎక్స్ ఆఫ్ 0 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత వచ్చింది మనకి 1 వచ్చింది ఫస్ట్. సో దట్ ఈజ్ m0 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంఎక్స్ ఆఫ్ 0. ఇక్కడ రాస్తాను, m0 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంఎక్స్ ఆఫ్ 0. తర్వాత రెండో ఈక్వేషన్ వచ్చేసరికి m1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు డిఎంఎక్స్ ఆఫ్ వి బై డివి, ఎంఎక్స్ ఆఫ్ వి బై డివి. ఇప్పుడు m2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు డి స్క్వేర్ ఎంఎక్స్ ఆఫ్ వి బై డివి స్క్వేర్. ఇక్కడ ఫస్ట్ 0th ఆర్డర్ కాబట్టి 0th ఆర్డర్ అంటే అప్పుడు డి పవర్ 0 బై డివి పవర్ 0 అయింది. అంటే ఎనీథింగ్ పవర్ 0 వాల్యూ 1 కాబట్టి ఇక్కడ 1 వచ్చింది, అంటే ఎంఎక్స్ ఆఫ్ 0. ఎంఎక్స్ ఆఫ్ వి లేకపోతే వి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. ఎట్ వి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. హీర్ ఆల్సో ఎట్ వి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. హీర్ ఆల్సో ఎట్ వి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. m1 is equal to dmx of v by dv at v equal to 0. m2 is equal to d square mx of v by dv square at v equal to 0. అన్నిట్లో మనకు ఒకే రిలేషన్ వచ్చిందాం. ఇప్పుడు దీని మొత్తాన్ని బేస్ చేసుకొని మనం ఎంత ఎలిమెంట్ ఎలా రాస్తామంటే mn is equal to ఫస్ట్ ఇక్కడ 0 కాబట్టి 0 ఉంది, d పవర్ 0. ఇక్కడ 1 కాబట్టి d పవర్ 1 ఉంది. ఇక్కడ 2 కాబట్టి d స్క్వేర్ ఉంది. ఇప్పుడు ఇది n కాబట్టి d పవర్ n mx of v by dv పవర్ n at v is equal to 0. That v is equal to 0. So finally we conclude that this is the formula. So the formula is mn is equal to d power n mx of v by dv power n at v is equal to 0 now. So this is the condition. చాలా అంటే చాలా ఈజీ అండి, రెండు సిమిలర్. దానికి దీనికి ఒకే ఒక వేరియేషన్ ఏంటంటే మనకి అక్కడేమో జే అనే టర్మ్ ఉండిద్ది, జే ఒమేగా ఉండిద్ది. ఇక్కడ జే ఒమేగా ఉండాల్సిన ప్లేస్ లో మనకి ఏముండిద్ది అంటే సింపుల్ ఇక్కడ ఓన్లీ వి ఉండిద్ది. అదొక్క వేరియేషన్ తప్ప ఇంకేం లేదండి, వేరే వేరియేషనే లేదు. సింపుల్ థింగ్, ఈ పవర్ జే ఒమేగా ఎక్స్ అక్కడ, ఇక్కడ ఈ పవర్ విఎక్స్ ఇక్కడ, అక్కడ వస్తారు పై ఎక్స్ ఆఫ్ ఒమేగా, ఇక్కడ ఎంఎక్స్ ఆఫ్ వి. సో దేర్ ఫర్ ఎంఎక్స్ ఆఫ్ వి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈ ఆఫ్ వి పవర్ విఎక్స్. సో దేర్ ఫర్ మరి కంటిన్యూస్ వస్తారు ఇంటిగ్రల్ ఈ పవర్ విఎక్స్ ఇన్ ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ డిఎక్స్. అదే డిస్క్రీట్ వస్తారు ఈ పవర్ విఎక్స్ ఇంటూ పి ఆఫ్ ఎక్స్. ఇక్కడ లిమిటేషన్ ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ సూటబుల్ ఫర్ సమ్ వాల్యూస్ ఆఫ్ ఎక్స్ అండ్ వి, బట్ అది వస్తారు మనకి క్యారెక్టరిస్టిక్ ఫంక్షన్ వస్తారు ఇట్ ఈస్ సూటబుల్ ఆల్ వాల్యూస్ ఆఫ్ ఎక్స్ అండ్ ఒమేగా. సో థియరం ఏంటంటే అక్కడ మనం ఏం చెప్పామంటే స్మాల్ ఎంఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డి పవర్ మైనస్ జే పవర్ ఎన్ ఇంటూ డి పవర్ ఎన్ పై ఎక్స్ ఆఫ్ ఒమేగా బై డి ఒమేగా పవర్ ఎన్ అట్ ఒమేగా ఈక్వల్ 0. ఇక్కడ ఏంటంటే జే అనే టర్మే లేదు కాబట్టి మైనస్ జే పవర్ ఎన్ అనే టర్మ్ రాదు, అది లేకుండా రిమైనింగ్ అంతా యాజ్ యూజువల్. ఫస్ట్ వన్ ఈ పవర్ విఎక్స్ ఫార్ములా రాస్తాం, ఎక్స్పెక్టేషన్ అప్లై చేస్తాం, వచ్చిన దాంట్లో వి ఈక్వల్ టు 0 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం, ఫైనల్ m0 ఈక్వల్ టు ఎంఎక్స్ ఆఫ్ 0 వచ్చింది. తర్వాత ఒక డెరివేటివ్ చేస్తాం, మళ్ళీ అందులో వి ఈక్వల్ టు 0 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం. అప్పుడు మనకి ఏమొస్తుందంటే m1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు డిఎంఎక్స్ ఆఫ్ వి బై డివి అని వస్తుంది, డిఎక్స్ డివి అని వస్తుంది. తర్వాత మళ్ళీ డెరివేటివ్ చేస్తాం, మళ్ళీ డెరివేటివ్ చేసిన తర్వాత ఈసారి మళ్ళీ వి ఈక్వల్ టు 0 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం. ఈసారి ఏమొచ్చిందంటే ఎంటీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డి స్క్వేర్ ఎంఎక్స్ ఆఫ్ వి బై డివి స్క్వేర్ అని వస్తుంది. ఈ మూడు ఈక్వేషన్ సిమ్యులేట్ చేసి ఫైనల్ మనం సింప్లిఫైడ్ ఈక్వేషన్ రాసాము అంటే ద సింప్లిఫైడ్ ఈక్వేషన్ mn ఈజ్ ఈక్వల్ టు డి పవర్ ఎన్ ఇంటూ ఎంఎక్స్ ఆఫ్ వి బై డివి పవర్ ఎన్. Almost all 100% the characteristic equation and moment generating function both are to be similar. Only variation j అనే టర్మ్ ఉండదంటే, రిమైనింగ్ అంతా సేమ్ టు సేమ్ అమ్మ. ప్రాపర్టీస్ కూడా ఆల్మోస్ట్ సిమిలర్ గానే ఉంటాయి. అక్కడ మొత్తం మనం 7 ప్రాపర్టీస్ చెప్పాం, అది కూడా సిమిలర్ గానే ఉంటాయి ప్రాపర్టీస్ అన్ని. ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ మొమెంట్ జనరేటింగ్ ఫంక్షన్. సో హియర్ ద మొమెంట్ జనరేటింగ్ ఫంక్షన్ at v is equal to 0 is unity. At v is equal to 0 is unity. సో దీని వాల్యూ ఎప్పుడు కూడా మనకి ఎలా ఉంటుందంటే యూనిటీ. ఇందాక కూడా అది చెప్పాం. ద క్యారెక్టరిస్టిక్ ఫంక్షన్ ఎట్ ఒమేగా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 ఈజ్ యూనిటీ అని చెప్పాం. ఇక్కడ మొమెంట్ జనరేటింగ్ ఫంక్షన్ ఎట్ వి ఈజ్ ఈక్వల్ టు యూనిటీ అమ్మ. సో స్టేట్మెంట్ ఎంఎక్స్ ఆఫ్ వి ఎట్ వి ఈజ్ ఈక్వల్ 0 ఈజ్ ఈక్వల్ టు
mx of 0 is equal to 1 దాన్ని ప్రూవ్ చేద్దాం. ఫస్ట్ మనకు తెలిసిన ఫార్ములా రాయడం, mx of v is equal to e of v power vx. Now we substitute v is equal to 0, then it implies that mx of 0 is equal to e of e power 0 into x. E power 0 is nothing but 1. Therefore, expectation of 1 is equal to 1. Expectation of a constant a is equal to a. By using that relation, e of 1 is equal to 1 now. E of 1 is equal to 1. So, this is property number 1. Next, property number 2. Let x be a random variable with moment generating function mx of v. Then, the moment generating function for y is equal to ax plus b. ఇందాక కూడా చేసాం, మీకు గుర్తుందో లేదా? అక్కడ ప్రాపర్టీ నెంబర్ 5లో చెప్పాను దీన్ని మనం, ఇక్కడ ప్రాపర్టీ నెంబర్ 2లో చెబుతున్నాం. సో ఇది ప్రూవ్ చేయాలి. my of v is equal to e power bv into mx of a. సో ఇది ప్రూవ్ చేయాలి. సో చూడండి, ఫస్ట్ వన్ ఆల్ ఆఫ్ యూ నో mx of v is equal to e of e power vx. Now here we substitute y, x దగ్గర y సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి అమ్మ. అప్పుడు my of v is equal to e of e power vy. And once again, here the value of y is ax plus b. Substitute ax plus b, therefore m ax plus b of v is equal to e of e power v into ax plus b. Separate chain, which is equal to e power vax into e power vb into e power vb. So here e power vv or bv is constant, so బయటకు వస్తున్నాం అది, which is equal to e power bv into expectation of e power vax. సో లేకపోతే avx, e power av into x. ఇప్పుడు చూడండి, ఇక్కడ మనకి ఏముంది, యాక్చువల్గా ఈ పవర్ విఎక్స్ అని ఉంటే దాన్ని మనం ఏం రాస్తాము అంటే my of v అని రాసేవాళ్ళు. కానీ ఇక్కడ మనకి ఏముందంటే వి ఉండాల్సిన ప్లేస్లో ఏవి ఉంది కాబట్టి దిస్ టు బి రిటర్న్ యాజ్ ఈ పవర్ బీవీ ఇంటూ ఎంఎక్స్ ఆఫ్ ఏ. ఎంఎక్స్ ఆఫ్ ఏ యాక్చువల్ ఫార్ములా ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ ఈ పవర్ విఎక్స్ అని కనుకుంటే ఎంఎక్స్ ఆఫ్ వి రాసేవాళ్ళం. కానీ ఇక్కడ వి ఉండాల్సిన దగ్గర ఏవి ఉంది కాబట్టి ఇట్ ఈస్ టు బి రిటర్న్ యాజ్ ఎంఎక్స్ ఆఫ్ ఏ. ఇట్ ఈస్ రిటర్న్ యాజ్ mx of ab. So this is the relation. Next, property number 3. If mx of v is a moment generating function of random variable x, then mx of cv is equal to mcx of v, where c is a real constant. ఇంత ముందు కూడా సేమ్ ఇదే చెప్తాం. అక్కడ ఒకసారి మనం ఏం చెప్పామంటే పై ఎక్స్ ఆఫ్ సి ఒమేగా ఈజ్ ఈక్వల్ టు పై సి ఎక్స్ ఆఫ్ ఒమేగా అని చెప్పాం. సో ఇక్కడ ఒకసారి ఎంఎక్స్ ఆఫ్ సివి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంసీఎక్స్ ఆఫ్ వి అని చెబుతుంది. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యూ నో ద జనరల్ ఫార్ములా ఎంఎక్స్ ఆఫ్ వి ఈజ్ ఈక్వల్ టు expectation of, so this is the formula, mx of v is equal to expectation of e power vx. Now we substitute v is equal to cv. v దగ్గర cv కనుక రీప్లేస్ చేసాం అనుకోమ్మా, దట్ ఈస్ mx of cv is equal to e of e power cvx, which is equal to expectation of e power v into cx. therefore ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ ఎక్స్ ఉంది అనుకో, దాన్ని మనం ఎంఎక్స్ అని రాసేవాళ్ళం. ఇక్కడ సిఎక్స్ అని ఉంది కాబట్టి ఇప్పుడు దాన్ని మనం ఏం రాయాలి అంటే ఎంసీఎక్స్ ఆఫ్. సో దిస్ ఇస్ ద నోటేషన్. therefore this is property number 3. Property number 2. Just property number 4. సేమ్ ప్రాపర్టీ అక్కడ మనం ప్రాపర్టీ నెంబర్ 6లో చెప్పాము. సేమ్ ప్రాపర్టీ. అందుకే ఈ రెండింటిలో మనం ఒకటి నేర్చుకుంటే రెండోది వచ్చేసి ఈజీగానే, అది కష్టపడాల్సిన అవసరమే లేదు. బట్ ఓన్లీ మనం గుర్తుంచుకోవాల్సింది ఏంటంటే పై ఎక్స్ ఆఫ్ ఒమేగా వాడతాం, ఇక్కడ ఒకసారికి ఎంఎక్స్ ఆఫ్ వి వాడతాం. అది తెలిస్తే చాలు. సో రెండు ఈజీగా చేయొచ్చు. సో చూడండి, ఇఫ్ x1 and x2 ఆర్ టూ ఇండిపెండెంట్ ర్యాండమ్ వేరియబుల్ విత్ మొమెంట్ జనరేటింగ్ ఫంక్షన్ mx1 of v and mx2 of v, then mx1 plus x2 of v is equal to mx1 of v into mx2 of vm. దాన్ని ప్రూవ్ చేయాలి. ఫస్ట్ వన్ ఆల్ ఆఫ్ యూ నో mx of v is equal to e of e power vx. దిస్ ఇస్ ద జనరల్ ఫార్ములా. ఎక్స్ ఉండాల్సిన దగ్గర x1 plus x2 ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ కూడా e power vx ఉండాలి మనకి. యాక్చువల్గా అక్కడ ఏమొస్తుందంటే e power vx వస్తున్నాం, దట్ ఈస్ x1 plus x2. దాన్ని సపరేట్ చేస్తే e power vx1 into e power vx. సో నౌ
If x1 and x2 are independent variables, then expectation of x1 x2 is equal to expectation of x1 into expectation of x2, that is equal to expectation of e power vx1 into e power vx2 is equal to e of e power vx1 into e of e power vx2 which is equal to, so first దాంట్లో x1 రాసిన దగ్గర x1 ఉంది కాబట్టి mx1 of v, సెకండ్ దాంట్లో x1 రాసిన దగ్గర x2 ఉంది కాబట్టి mx2 of vm. సో ఫర్ n వేరియబుల్ m x1 plus x2 plus x3 plus and so on, xn of v is equal to mx1 of v into mx2 of v into and so on mxn of v. So this is the notation. This is property number 4. దానిలో ఉన్న ప్రాపర్టీస్ సమ్ ప్రాపర్టీస్ అనే వాటిని రెడ్యూస్ చేసామని ఇక్కడ ఓన్లీ 4 ప్రాపర్టీస్ అనేస్తాం. ప్రాపర్టీస్ మొత్తం యాజ్ యూజువల్లీ సేమ్ అండి, దానిలో ఉన్నవే ఉంటాయి కాబట్టి దానికన్నా 3 ప్రాపర్టీస్ తగ్గుతాయి. అక్కడ 7 చెప్పుకుంటాం మన ప్రాపర్టీస్, ఇక్కడ ఓన్లీ 4 ప్రాపర్టీస్ డిస్కస్ చేస్తాం. సో దిస్ ఇస్ ద వే. సో దిస్ ఆర్ రిలేషన్. ఓకే, నౌ వి డిస్కస్ ద ప్రాబ్లమ్. So now problem number 1, find the characteristic function of a uniform distribution random variable x in the range 0, 1 and hence find m1 and hence find m1. So this is the first problem. So now the solution. ఒకసారి చూడండి అమ్మా, యూనిఫామ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ ద ఇంటర్వెల్ రేంజ్ 0, 1 అన్నాం. 0, 1 అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటంటే ద ఫస్ట్ టర్మ్ ఈజ్ ఏ అండ్ ద సెకండ్ టర్మ్ ఈజ్ బి. I think all of you know the uniform density function effect of x is equal to 1 by b minus a for a less than or equal to x less than or equal to b, 0 otherwise, in which the value of a is 0 and the value of b is 1. By substituting those values, we will find the effects of x value and then we find the characteristic function. So all of you know the characteristic function phi x of omega is equal to e of e power j omega x is equal to integral minus infinite to infinite e power j omega x effects of x dx. దాన్ని ఇంటిగ్రేషన్ చేస్తాం, లిమిట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం, ఫైనల్గా మనకు ఒక వాల్యూ వస్తుందమ్మ. సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఇంకోటి అడిగాం, m1 వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయమని కూడా అడిగాం. అందుకనే by using the theorem of characteristic function mn is equal to minus j power n d power n phi x of omega by d omega power n. So now we substitute n is equal to 1, then m1 is equal to we get the answer. ఒక వాల్యూ ఎంత వస్తుంది, ఆ వాల్యూ రావాలి అంటే ఫస్ట్ మనం ఏం చేయాలి అంటే డెరివేటివ్ చేయాలి. డెరివేటివ్ ఈ ఫంక్షన్ని డెరివేటివ్ చేసి ఆ డెరివేటివ్ చేసిన దానిలో కనుక సింప్లిఫై చేసాము అంటే ఫైనల్ వి గెట్ m1 వాల్యూ వస్తుంది. అది మనం చేయాల్సిన పని. సరే ఇప్పుడు చేద్దాం చూడండి. ఫస్ట్ వన్, the uniform density function fx of x is equal to 1 by b minus a, comma a less than or equal to x less than or equal to b, 0 otherwise. Actually this is the formula, but in the given question the range of value is 0 to 1. 0 to 1 means the value of a is equal to 0 and the value of b is equal to 1. That is 1 minus 0 which is equal to 1 by 1 which is equal to 1. Here the condition a value 0 amma, b value 1 and 0 otherwise. అయిపోయింది. ఫస్ట్ ఇప్పుడు మనం క్యారెక్టరిస్టిక్ ఫంక్షన్ ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. The characteristic function phi x of omega is equal to expectation of e power j omega x is equal to integral minus infinite to infinite e power j omega x into fx of x dx. Actually this is the formula. Here the limits are from 0 to 1, therefore substitute 0 to 1 e power j omega x fx of x value ఎంతమ్మ 1 dx. Now ఇంటిగ్రేట్ చేయండి ఒకసారి.
e power f of x ఇంటిగ్రేషన్ ఏంటి మనకి యాక్చువల్గా e power f of x by derivative of f of x, that is e power j omega x by derivative of j omega x అంటే j omega of the limit 0 to 1, it is equal to x దగ్గర ఒకసారి 1 ఒకసారి 0 సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి అమ్మా. అప్పుడు ఏమవుతుందంటే మనకి e పవర్ j omega మైనస్ e పవర్ 0, x దగ్గర 0 పెట్టామంటే e పవర్ 0 అంటే 1 by j omega. So therefore finally the value of pi x of omega is equal to, so this is the answer. ఈ రెండిట్లో నుంచి 1 by j omega బయట రాసుకున్నాం అనుకోండి అమ్మా. ఫైనల్లీ దట్ ఈస్ pi x of omega is equal to 1 by j omega into e power j omega minus 1, e power j omega minus 1. సో దీన్ని ఇలా ఉంచండి. సో క్యారెక్టరిస్టిక్ ఫంక్షన్ అడిగాం, క్యారెక్టరిస్టిక్ ఫంక్షన్ అయిపోయిందమ్మా. ఇప్పుడు రెండోది మనం అడిగింది ఏంటంటే m1 వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నాం. సో ఫ్రమ్ క్యారెక్టరిస్టిక్ ఫంక్షన్, ఫ్రమ్ క్యారెక్టరిస్టిక్ ఫంక్షన్ థీరం, ఆ థీరంలో మనం ఏం చేస్తామంటే ద nth మూమెంట్ mn is equal to minus j power n d power n pi x of omega by d omega power n that omega is equal to 0. Actually this is the relation. Here we substitute, మనం అడిగింది ఓన్లీ m1 కాబట్టి we substitute n is equal to 1, which implies that m1 is equal to minus j power n అంటే minus j నే d pi x of omega by d omega at omega is equal to 0. అంటే ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే ఈ ఈక్వేషన్ 1 pi x of omega అనే దాన్ని ఒకసారి డెరివేటివ్ చేసి, ఆ డెరివేటివ్ చేసిన దాంతో మనం ఒమేగా ఉన్న దగ్గర 0 సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. సో అప్పుడు మనకి కావాల్సిన ఆన్సర్ వస్తుంది. సో therefore first we find differentiate equation 1 with respect to omega. Differentiate equation 1 with respect to omega. omega తో రెండు వైపులా డిఫరెన్షియేట్ చేయండి. So that is d pi x of omega by d omega is equal to d by d omega of e power j omega minus 1 by j omega. ఇక్కడ మనం చేస్తున్న డెరివేషన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఒమేగా కాబట్టి న్యూమరేటర్ డినామినేటర్ రెండు వేరియబుల్స్. అంటే ఇప్పుడు దీన్ని మనం ఎలా చేయాలంటే యూవీ ఫార్ములాలో చేయాలి, యూ బై వి ఫార్ములాలో చేయాలి. సో మీ అందరికి బాగా తెలుసు అనుకుంటే యూ బై వి ఫార్ములా వి డియూ మైనస్ యూ డివి బై వి స్క్వేర్. అంటే ఇక్కడ వి అంటే డినామినేటర్, సో దట్ ఈస్ డినామినేటర్ ఈజ్ కాన్స్టెంట్ అంటే j omega. du అంటే న్యూమరేటర్ కి డెరివేటివ్ రాయండి. సో ఈ పవర్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ డెరివేటివ్ ఏమవుతుందంటే ఈ పవర్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇంటూ డెరివేటివ్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అంటే j మైనస్ ఇక్కడ యు అంటే ఈ పవర్ j omega మైనస్ 1 ఇంటూ డెరివేటివ్ ఆఫ్ వి, డినామినేటర్ డెరివేటివ్ చేసామంటే వి గెట్ j only, ఎందుకంటే ఒమేగా వాల్యూ 1 అయిపోతుంది కాబట్టి, బై వి స్క్వేర్ అంటే j omega స్క్వేర్. సో విచ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు, సో దీని కొంచెం వచ్చినంత వరకు సింప్లిఫై చేద్దాం, దానప్పుడు తీసేద్దాం చేసేదాన్ని. చూడండి j ఇంటూ j అంటే j స్క్వేర్ అంటే మైనస్ ఒమేగా ఇంటూ ఈ పవర్ j omega. ఇక్కడ చూడండి ఒకసారి ఇక్కడ ఏమొస్తుందో మనకి మైనస్ j ఇంటూ ఈ పవర్ j omega మైనస్ 1 హోల్ డివైడెడ్ బై j స్క్వేర్ అంటే మైనస్ 1 కాబట్టి మైనస్ ఒమేగా స్క్వేర్. సో న్యూమరేటర్ డినామినేటర్ మొత్తంలోంచి మనం మైనస్ కనుక క్యాన్సిల్ చేసాం అనుకోండి, మైనస్ కనుక కామన్ క్యాన్సలేషన్ చేస్తే ఫైనల్గా మనకి ఏమొస్తుందంటే వాల్యూ, సో దిస్ ఈస్ విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈ పవర్ j omega బై ఒమేగా. ఒక ఒమేగా క్యాన్సిల్ అయితే దాంట్లో ఒక ఒమేగా మిగిలింది, ప్లస్ ఇక్కడ j ఈ పవర్ j omega బై ఒమేగా స్క్వేర్ మైనస్ j బై ఒమేగా స్క్వేర్. సో ఫైనల్గా మనకు వచ్చే వాల్యూ ఇదమ్మా. సో వి గెట్ దిస్ వాల్యూ. ఇప్పుడు దీన్ని మనం ఏం చేయాలి అంటే వి సబ్స్టిట్యూట్ ఒమేగా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 ఇన్ ద అబౌట్ టర్మ్. దాంట్లో మనం ఒమేగా 1 దగ్గర 0 సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. ఒమేగా 1 దగ్గర 0 సబ్స్టిట్యూట్ చేసాం అనుకో, ఒకసారి చూడండి అన్నిటికీ డినామినేటర్లో ఒమేగాలు ఉన్నాయి. సో అన్నిటి దగ్గర మనం ఒమేగా ఈక్వల్ టు 0 సబ్స్టిట్యూట్ చేసాము అంటే ఎట్ ఒమేగా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0, ఇట్ ఇంప్లైస్ దట్ అప్పుడు ఈ వాల్యూస్ అన్ని ఏమవుతాయి అంటే మనకి దిస్ ఈస్ ఈ పవర్ సంథింగ్ బై 0 ప్లస్ ఈ పవర్ సంథింగ్ బై 0 మైనస్ j బై 0. అలా టు బి ఇన్ఫినైట్ వాల్యూ. అన్ని కూడా మనకి ఇన్ఫినైట్ వాల్యూస్ వస్తాయి. ఫైనల్లీ ద డెరివేటివ్ ఫంక్షన్ d pi x of omega by d omega at omega is equal to 0 is infinite. Therefore
ఇప్పుడు దీన్ని ఇక్కడ రీప్లేస్ చేసాం అనుకోండి, ఈ ప్లేస్ d పై x ఆఫ్ ఒమేగా బై డి ఒమేగా అట్ ఒమేగా జీరో ఇక్కడ రీప్లేస్ చేసాం అనుకోండి. సో ఇట్ ఇంప్లైస్ m1 is equal to minus j into infinite. So infinite into anything is infinite. Therefore the value of m1 is equal to infinite. Actually లాస్ట్ లో రాయాలి, లాస్ట్ లో గ్యాప్ లేక దాన్ని అక్కడ చేసుకుని రాస్తానమ్మా. సో we find the value of d పై x ఆఫ్ బై డి ఒమేగా అట్ ఒమేగా ఈక్వల్ టు జీరో ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇన్ఫినిట్ అండి. therefore infinite అక్కడ రీప్లేస్ చేస్తే m1 is equal to minus j into infinite. Infinite into anything is infinite. Therefore m1 is equal to infinite. So this is problem number 1. Next second problem one కూడా చూడండి. సో ఇక్కడ క్యారెక్టరిస్టిక్ ఫంక్షన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నాం. ద యూనిఫామ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఈజ్ 0 to 1 అన్నాం. సో therefore ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ x ఈక్వల్ టు 1 by b minus a less than or equal x less than or equal to b, where a value 0 b value 1 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ x ఈక్వల్ టు 1 0 అదర్వైజ్. పై ఎక్స్ ఆఫ్ ఒమేగా ఫైండ్ అవుట్ చేసాం, మనకు వచ్చిన వాల్యూనే ఈ పవర్ j ఒమేగా మైనస్ 1 by j ఒమేగా వచ్చింది. సో వీ నో ద క్యారెక్టరిస్టిక్ ఫంక్షన్ mn ఈజ్ ఈక్వల్ టు minus j power n into d power n pi x of omega by d omega power n. So therefore n value 1 substitute చేసాం అనుకో అమ్మ, m1 is equal to minus j power 1 into d power n pi x of omega by d omega to omega equal 0. ఫస్ట్ ఆ pi x of omega ని డెరివేటివ్ చేసాం u by v ఫార్ములాలో v du minus u dv by v స్క్వేర్. సింప్లిఫై చేసిన తర్వాత ఇది వచ్చింది మనకి. ఇప్పుడు దీన్ని తీసుకెళ్ళి ఈ వాల్యూ మొత్తాన్ని తీసుకెళ్ళి ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేసాం. అప్పుడు m1 is equal to minus j into this value. ఇప్పుడు ఇందులో ఒమేగా దగ్గర 0 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం, ఫైనల్ మనకి ఎంత వచ్చింది ఇన్ఫినిట్. సో దిస్ ఇస్ ప్రాబ్లం నెంబర్ 1. నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం నెంబర్ 2. డిటర్మైన్ ద క్యారెక్టరిస్టిక్ ఫంక్షన్ ఫర్ ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ x ఈక్వల్ టు e పవర్ మైనస్ mod x అన్న. సో నౌ we know the formula for characteristic function phi x of omega is equal to e of e power j omega x, which is equal to integral minus infinity e power j omega x into effect of x dx. అయితే ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఈ పవర్ మైనస్ మాడ్ ఎక్స్ అన్నాం. మాడ్ ఎక్స్ అంటే ఇట్ ఈస్ సపరేట్ వాల్యూ ఫర్ నెగిటివ్ అండ్ పాజిటివ్. నెగిటివ్ వాల్యూస్కి అయితేనే మైనస్ ఎక్స్ తీసుకోవాలి, పాజిటివ్ వాల్యూస్కి అయితేనే ప్లస్ ఎక్స్ తీసుకోవాలి. అందుకనే ఈ లిమిట్ మైనస్ ఇన్ఫినిట్ ఉన్నదాన్ని మనం ఏం చేస్తాము అంటే ఈ సపరేట్. యాక్చువల్ మైనస్ ఇన్ఫినిట్ అంటే పాజిటివ్ అండ్ నెగిటివ్ వాల్యూస్ మొత్తం కలిపాను. ఇప్పుడు దీన్ని మనం ఏం చేయాలంటే సపరేట్గా ఓన్లీ ఫర్ నెగిటివ్ వాల్యూస్ అంటే మైనస్ ఇన్ఫినిట్ టు 0 ఒక కండిషన్ తీసుకోవాలి, అండ్ 0 to ఇన్ఫినిట్ ఇంకో కండిషన్ తీసుకోవాలి. 2 కండిషన్ సపరేట్ చేస్తాం. సో మైనస్ ఇన్ఫినిట్ టు 0 తీసుకున్నప్పుడు ఏమో ఇక్కడ మనం ఏం తీసుకుంటాం అంటే మైనస్ ఎక్స్ తీసుకుంటాం. అది 0 to ఇన్ఫినిట్ తీసుకున్నప్పుడు ఏం తీసుకుంటాం అంటే ప్లస్ ఎక్స్ తీసుకుంటాం. సో ఆ రెండు వాల్యూస్ తీసుకుంటాం. సో మల్టిప్లై చేస్తాం. ఇంక తర్వాత ఇంకా యాజ్ యూజువల్ ఇంటిగ్రేషన్ చేస్తున్నాం. అప్పర్ లిమిట్ లోయర్ లిమిట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తామమ్మా. లోయర్ సబ్స్టిట్యూట్ చేసిన ఫైనల్ వి గెట్ ద ఆన్సర్ 2 by 1 plus omega square. సో దీస్ ద ఇక్కడ ఏం లేదు, మాడ్ ఎక్స్ ఇచ్చాడు కాబట్టి మైనస్ ఇన్ఫినిట్ ఉన్న వాల్యూని మనం ఏం చేయాలంటే మైనస్ ఇన్ఫినిట్ టు 0 ఒకటి తీసుకోవాలి, 0 to ఇన్ఫినిట్ ఒకటి తీసుకోవాలి. నెగిటివ్ పార్ట్లో ఏమో మాడ్ వాల్యూ మైనస్ ఎక్స్గా తీసుకుంటాం, పాజిటివ్ వాల్యూస్కి అయితేనో ప్లస్ ఎక్స్గా తీసుకుంటాం. సో అంతే, ఇంటిగ్రేషన్ చేసి లిమిట్స్ అప్లై చేస్తాం. 2 by 1 plus omega square is our ఆన్సర్.